myself, Dr. Gayatri Patil, and welcome to my channel Health Innova, where health comes first. Okay, so today's topic of discussion is about the children mental health during this COVID-19 pandemic. And to discuss this topic, today we are inviting Dr. Ananya Chitale ma'am. She is MD in homeopathic psychology, and she is also trained in play therapy, cognitive behavior therapy, dialectic behavior therapy, and she's practicing since 9 years in Pune as a homeopathic psychologist and a psychotherapist. So we are inviting Dr. Ananya Chitale ma'am. Thank you so much, Dr. Gayatri, and I'm very pleased to be here today for this conversation, which is important as well as very close to my heart. So thank you for inviting me over here. Thank you. So we'll start with our discussion. Sure. So please go ahead. As we all know that this COVID-19 pandemic is here to stay for a while. So in how means कशा प्रकारे आपण आपल्या मुलांना याच्या बाबतीत असं एज्युकेट करू शकतो, बिकॉज 1 year हॅज कम्प्लिटेड. सो आता मुलं खूप यूज टू झाली आहेत, बट ते इवन डोंट नो की कशा प्रकारे याला डील करायचं. सो हाऊ वी कॅन एज्युकेट. Right. So as you said rightly, की pandemicच्या waves एका मागून एक येतच जात आहेत आणि we are already looking at another wave that might come, which we are calling it as a third wave. So certainly मुलांना याबद्दल educate करणं हे essentialच आहे. आणि educate करायचं तर not just about COVID appropriate behaviors, but how can they stay psychologically well regulated throughout these pandemic and its waves would be something very important, right? So to give you some idea about how we can do this education of children regarding COVID-19 so that they're into minimum anxiety or minimum amount of psychological disturbances, is that by following some basic guidelines. Now, what are these? So first and foremost, in general, for any kids, be it older kids or little younger kids who are less than 9-10 years of age, initiating a discussion about the entire COVID-19, what is coronavirus, what it causes, how are we working to prevent it, is very crucial. Okay, so it is important that you initiate discussion by asking questions or by posing some questions to the children that, are you hearing anything about coronavirus, or what have you heard, किंवा काही questions आहेत का तुझ्या मनामध्ये. So you can always use these kind of statements to initiate discussions. Many times children are not interested in talking about it, or they're not ready to talk about it. That is also okay. Okay. And sometimes once you initiate a topic, a lot of questions the children might have in their mind, and they might go on asking you eka magomag ek prashna, and then you have to follow their lead. Okay. Don't give information that you want to give. First, address to what doubts they have in their mind. Okay. Now, while you do that, जेव्हा तुम्ही डिस्कस करत असता मुलांबरोबर, see to it that you are able to display confidence and calmness towards the entire topic. Okay, because if you are anxious while narrating something, or you get stuck की अरे हे सांगायचं का नाही सांगायचं किंवा हे कसं सांगायचं, तर it is okay at times to say की अरे हे मला माहितीच नाहीये, हे ह्याबद्दल मी विचार नाही केला, हे शोधून काढूया आपण. No, so it is always okay to say that also to your children, and you can utilize this opportunity where you take the child with you and then explore some information about particular doubt the child has on COVID. आता हे करताना I would always say की try not to search the information via some news channels किंवा some YouTube videos, random videos जे असतात ते, because unfortunately काही वेळेला असं होतं की इन्फॉर्मेशन देताना ती खूप सेन्सेशनलाइज केली जाते आणि मग ज्या पद्धतीने ती न्यूज डिलिव्हर केली जाते किंवा ती इन्फॉर्मेशन डिलिव्हर केली जाते, दॅट इज इटसेल्फ व्हेरी स्केरी. आणि म्हणजे rather than informing your kids, you can just scare the kids out. So ते नको. So you can resort to standard websites आहेत, WHOच्या आहेत, CDCच्या आहेत किंवा गव्हर्नमेंट वेबसाईट्स आहेत, त्याच्यावरती जाऊन इन्फॉर्मेशन काढून मग ती मुलांसोबत वाचून मग ती तुम्ही डिस्कस करू शकता.
सो प्लीज डू दॅट. अँड हे मोठ्या मुलांच्या बाबतीत हे थोडंसं इझिली करता येतं, त्यांना अवेअरनेस निर्माण करणं, सो दॅट दे डोंट बिकम अँक्शियस अँड सॅड. पण जेव्हा लहान मुलं असतात, एक साधारणतः 9-10 वर्षाच्या खालची मुलं जी असतात, त्यांच्याबरोबर थोडंसं क्रिएटिव्ह व्हायला लागतं. बिकॉज आपण आता जसं आपण नॉर्मली आता जसं आपण बोलतोय, तर तसं डायलॉग करून मुलांना सगळंच समजेल असं नाही. त्यांच्याबरोबर बोलताना साधी सरळ वाक्य, सिम्पल स्टेटमेंट्स, नो जार्गन, टेक्निकल शब्दांचा कमीत कमी वापर आणि काही काही वेगवेगळ्या क्रिएटिव्ह पद्धती. म्हणजे लहान मुलं कनेक्ट व्हेरी वेल टू स्टोरीज, ते कनेक्ट व्हेरी वेल विथ कार्टून्स किंवा सुपर हिरोज. ह्या कॅरेक्टर्स बरोबर मुलं छान कनेक्ट होतात आणि एखादा सुपर हिरो एखादी गोष्ट सांगतो तेव्हा ती त्यांना पटकन कळते, किंवा कार्टून मार्फत जेव्हा एखादी गोष्ट सांगितली जाते तेव्हा ती त्यांना पटकन कळते. सो अशाच पद्धतीचं तुम्हाला काहीतरी करू शकता. फॉर्च्युनेटली वी आर इन अ डिजिटल वर्ल्ड की जिकडे वी हॅव लॉट ऑफ YouTube कंटेंट जनरेटेड फॉर किड्स टू अंडरस्टँड व्हॉट इज कोविड व्हायरस आणि काय केलं पाहिजे त्याच्यासाठी आणि हाऊ यू कॅन बी सेफ ऑल्दो देर इज अ पॅन्डेमिक गोइंग ऑन. So either you can use those good videos which are there on YouTube, or you can tell it via some stories. म्हणजे आता समजा एखाद्या मुलाला अव्हेंजर्स आवडत असेल, तर तुम्ही अव्हेंजर्स मध्ये थॅनॉस, यू कॅन पर्सॉनिफाय थॅनॉस विथ कोरोना व्हायरस अँड all the superheroes of Avengers could be the frontline workers, the doctors, the scientists who are trying to help us, and then how they are putting their best and Thanos can be still dealt with. So it can be told via some story, or you can use फ्लॅश कार्ड्स किंवा मग पेंटिंग, ड्रॉइंग असं करता करता रे हा असा कोरोना व्हायरस असतो, पण मग ह्याला फाईट करायला आपल्याकडे बरेच काही काही गोष्टी आहेत. सो ते सुद्धा तुम्ही फ्लॅश कार्ड्सच्या थ्रू वगैरे असं तुम्ही ते एक्सप्लेन करू शकता. बिकॉज ऑडिओ व्हिज्युअल पाहिजे त्यांच्या, राईट? येस येस, त्यांना ऑडिओ त्यांच्या आपल्याला सांगितलं पाहिजे इन देअर येस येस, हाव लाईकली की ते त्यानुसार अंडरस्टँड करू शकतील. right. And using all these cartoon characters and stuff makes them easy to process. की अच्छा थॅनॉस म्हणजे निगेटिव्ह, विलन, डेंजर, तसंच कोरोना इज अ विलन. image in their back of mind, so Right. they can relate very well. Very So well next and question is about the same. As we all know that the children are suffer the most during this pandemic, and so is there any specific age group for their suffering? Means particular age ची मुलं जास्त सफर करतात असं काही आहे? सो येस, व्हॉट यू सेड, पहिला पार्ट जो होता प्रश्नाचा की चिल्ड्रन आर सफरिंग मोर. सो येस, दे आर सफरिंग मोर, और रादर आय वुड से ते वल्नरेबल जास्त असतात टू सफर फ्रॉम सायकोलॉजिकल डिस्टर्बन्सेस ड्युरिंग दिस एंटायर केऑस ऑफ पॅन्डेमिक. त्याला काही कारण आहेत. एक तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की आपण जसे मोठ्या माणसांना कळतं की बाबा आय एम फिलिंग डिप्रेस्ड किंवा आय एम अँक्शियस आणि हे कशामुळे असेल किंवा का होत असेल, आणि देन वी कॅन रीच आउट टू फ्रेंड्स, वी कॅन रीच आउट टू डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स अँड से की आय एम हॅव्हिंग सम इमोशनल डिस्टर्बन्स आणि प्रॉब्ली ह्या कारणामुळे होतोय. सो बेसिकली ॲज अडल्ट्स वी कॅन रिप्रेझेंट आवर सेल्स वेल and we can directly reach out for help from anybody by ourselves. But with kids, लहान मुलांच्या बाबतीत काय होतं ना की काहीतरी गोंधळ चाललेला असतो त्यांचा मनामध्ये, बट दे आर नॉट मेनी टाइम्स एबल टू कनेक्ट द डॉट्स अँड देन क्लिअरली एक्सप्रेस आउट की एक्झॅक्टली काय होतंय. त्याच्या मागे कारणं आहेत की त्यांची कॉग्निटिव्ह, इमोशनल आणि लँग्वेज डेव्हलपमेंट सुद्धा पूर्ण झालेली नसते टू करेक्टली कॉम्प्रिहेंड अँड देन एक्सप्रेस व्हॉट दे आर गोइंग थ्रू. त्यामुळे त्यांचे जे प्रॉब्लेम्स असतात ते कितीतरी आतल्यात तरी राहतात किंवा दे कम आउट ॲज सम प्रॉब्लेमॅटिक बिहेवियर्स विच द अडल्ट्स फाइंड इट व्हेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड की अरे हा असा का वागतोय. सो इट इज नॉट इझी टू आयडेंटिफाय ॲट टाइम्स की काय होतंय. त्याच्यामुळे मुलं इन जनरल थोडीशी जास्त वल्नरेबल आहेत टू सफर फ्रॉम इंटरनल इमोशनल प्रॉब्लेम्स. आणि वेन यू आस्क अबाउट एज ग्रुप, सो देर इज नो स्पेसिफिक असं खूप काही प्रॉपर रिसर्च नाहीये टू टेल की ओके अमुकच एज ग्रुप जास्त अफेक्ट होतो. एनी चाइल्ड डिपेंडिंग ऑन हिज एन्व्हायरमेंट, सोशल सर्कमस्टन्स,
पेरेंट्स, पेरेंटिंग, ह्या सगळ्यावर Yeah. डिपेंडंट असतं की हाऊ मच दॅट चाइल्ड माइट बी एबल टू रेग्युलेट वेल अँड कोप अप वेल विथ द करंट स्ट्रेस ऑफ पॅन्डेमिक. त्यामुळे एज ग्रुप तर स्पेसिफिक असा नाहीये. ऑल चिल्ड्रन आर vulnerable equally. Cannot fit. Okay. Yeah, but ह्याच्यामध्ये एक addition I would like to make is that स्पेशल नीड्स वाली जी मुलं आहेत, म्हणजे ज्यांना ऑटिझम आहे, ADHD वगैरे आहे, सो अशी जी मुलं आहेत, तर पॅन्डेमिकमुळे त्यांच्या थेरपीज बंद झालेल्या आहेत कितीतरी ठिकाणी. दे कॅनॉट गो फॉर देअर रेग्युलर ऑक्युपेशनल फिजिओथेरपी, लँग्वेज थेरपी वगैरे वगैरे, प्ले थेरपी, अशा त्यांची सेशन्स कॉम्प्रोमाइज झालेली आहेत. त्यामुळे ऑलरेडी असलेले डेव्हलपमेंटल इश्यूज त्यांच्यामध्ये जास्त प्रमाणात aggravate होऊ शकतात बिकॉज ऑफ द लॅक ऑफ देम गोइंग फॉर रेग्युलर थेरपी सेशन. सोशलायझेशन नाहीये. तर त्याच्यामुळे स्पेशल नीड्स किड्स आर इन टू लिटल मोर, दॅट इज अ मोर कन्सर्न की त्यांना जास्त प्रमाणात प्रॉब्लेम्स फेस करायला लागू शकतात बिकॉज ऑफ द पॅन्डेमिक. And ma'am, the next question is that there are many family they are battling during this situation. Yeah. So there is many times happening like both parents or the single parents get positive by the COVID and they have to get isolated, stay in isolation or get hospitalized, or even there is parents' death. So how we can take care of that child's emotional state during this time? Right. So yes, specifically in second wave, बऱ्याच families together affect झालेले आपल्याला दिसत आहेत. त्यामुळे this is a very important and crucial question actually. काय होतंय ना की एक पेरेंट समजा हॉस्पिटलमध्ये गेला किंवा आयसोलेशन मध्ये त्याला जावं लागलं बिकॉज ही इज कोविड पॉझिटिव्ह, तर दुसऱ्या पेरेंट वरती डेफिनेटली प्रेशर येणार आहे. Not just to handle the spouse who's down with COVID, त्याचा एक स्ट्रेस वेगळा, प्लस हाऊ टू मॅनेज द किड. त्यामुळे फर्स्टली आय वुड से की अशी सिच्युएशन जेव्हा येते तेव्हा एडल्ट्स नीड टू बी putting forth their maximum resilience and please ask out for help, because तुम्ही स्वतः as an adult जोपर्यंत स्टेबली आणि रॅशनली या सिच्युएशनचा विचार नाही करू शकणार तोपर्यंत you won't be able to help out the kids anyway. Okay, so when one of the mentally calm राहिलं पाहिजे as a parent, as adult as well. Yeah. आणि इट इज नॉट इझी, आय अंडरस्टँड. तर जेव्हा तुम्हाला वाटतं की तुम्ही स्वतः यू आर नॉट एबल टू मेंटेन युअर स्टेबिलिटी किंवा यू आर नॉट एबल टू कोप अप वेल, प्लीज रीच आउट टू द हेल्थ केअर प्रोफेशनल अँड आस्क फॉर हेल्प इन अ राईट टाइम, जेव्हा शक्य असेल तेव्हा. अपार्ट फ्रॉम बिकॉज सी यू कॅनॉट फिल अप फ्रॉम अन एम्प्टी वेसल, सो ॲज अन अडल्ट you have to be in a position where you can help the child as well. Okay, so that is first thing. Please, all adults, take care of yourself. Those who are the caretakers of the person who is suffering from COVID and who are also parents or who have kid at home, so please take care of yourself as well first. And coming to the kid, you know, फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट जेव्हा अशी सिच्युएशन घरात घडते, लहान मुलं सुद्धा चिडचिडी होऊ शकतात, स्ट्रेसमध्ये जाऊ शकतात, भीती वाटू शकते, त्यांच्यामध्ये क्राईंग स्पेल्स आणि लो फिलिंग येणं खूप साहजिक आहे. तर अशा वेळेला आय वुड से की गिव्ह देम दॅट स्पेस. एक्सप्लिसिटली तुम्ही सांगू शकता की इट इज ओके टू फील स्ट्रेस्ड आउट राईट नाव, इट इज ओके टू फील अँशियस, इट इज ओके टू फील स्केर्ड. आणि रादर दॅन रिसॉर्टिंग टू स्टेटमेंट्स की आता आपल्याला स्ट्रॉंग व्हायचं, आता रडायचं नाहीये, आता तुला स्ट्रॉंग व्हायचंय, ही स्टेटमेंट्स तुम्ही यूज केली तर देर इज अ हाय चान्स दॅट द चाइल्ड विल क्लोज अप, की अरे मी नाही रडू शकत, मला रडायचं नाहीये, आणि ही विल बॉटल अप ऑल हिज इमोशन्स, आणि दॅट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. सो बेटर टू टेल द चाइल्ड, म्हणजे आपण त्यांचे इमोशन सप्रेस नाही करायचे, नाही करायचे. गिव्ह देम दॅट फ्रीडम टू एक्सप्रेस. येस, मुलं जर रडायला लागली, खूप घाबरली, तर आता त्यांचे की आता घाबरायची वेळ नाही, घाबरू नको, माझ्याकडे बघ, मी स्ट्रॉंग आहे की नाही, तुलाही स्ट्रॉंग व्हायचंय, ही वाक्य टाळावीत. ओके, टेल देम की इट इज ओके, जसं तू घाबरले, मी घाबरले, बट वी आर बोथ टुगेदर इन दिस अँड वी विल कम आउट ऑफ दिस. दिस इज इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट. या, कारण काय आहे ना की एक्सप्रेसिंग अँड एक्सेप्टिंग एनी इमोशन इज द फर्स्ट स्टेप टू ओव्हरकम इट, रादर दॅन सप्रेसिंग ऑर डिनाइंग इट. ओके, अँड बॉटलिंग अप, मग ती प्रेशर कुकर सिच्युएशन होणार आणि एकदम कधीतरी बर्स्ट होणार. सो
there is no point in not giving them freedom to express and even experience that emotion. Okay, they येणार आहेत emotion. So let your child express it out, and when a child is scared, anxious, you can always say ki अशी काही statements तुम्ही वापरू शकता की I know it must be very hard for you, or I know it is not so fair that you won't be able to see your parent for a while, किंवा त्यांना एकट्यालाच हॉस्पिटलमध्ये जायला लागतं आणि आई नसणार आहे थोडे दिवस का बाबा नसणार आहे. I can understand it is unfair, but we will be out of it, and let's see what we can do about this, right? So validate ki it is okay to feel sad, किंवा it is okay की तुला जे वाटतं ते ठीक आहे, वाटणारच आहे, पण we are together in this and we'll see what we can do about it. So हे एक feeling जाणं त्यांच्यापर्यंत is essential. Then काय होतं ना, लहान मुलं कितीतरी वेळा स्वतःच्या सेफ्टी म्हणजे स्वतःला कोरोना होईल ह्या भीतीपेक्षाही त्यांना भीती असं की अच्छा माझ्या आजी आजोबांना झाला किंवा आई बाबांना झाला, मग आता त्यांचं काय होणार. दे आर मोर वरीड अबाउट फॅमिली, फ्रेंड्स अँड देअर केअरटेकर्स बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर एव्हरी सिंगल थिंग, राईट? सो दे आर मोर वरीड अबाउट इट. आणि अशा वेळेला इफ द पेरेंट ऑर इवन द ग्रँड पेरेंट इज गोइंग फॉर आयसोलेशन ॲट होम किंवा काही कारणांमुळे हॉस्पिटलाइज जरी करायला लागलं तरी सी टू इट की जर शक्य असेल तर द किड हॅज ऑनलाईन फेस टाईम किंवा व्हिडिओ कॉल्स किंवा फोन कॉल्स ऑन अ रेग्युलर बेसिस विथ दॅट पर्टिक्युलर पर्सन. त्यांना हे कळलं पाहिजे की आई बाबा किंवा आजी आजोबा हे आयसोलेशन मध्ये जातात. आयसोलेशन डझंट मीन डिस्कनेक्टिंग. ओके, Yeah, that is the important thing to be noted. या Many इट times डझंट मीन की ignored. की तुला अजिबात सोडूनच जात आहेत, किंवा चिल्ड्रन कॅन थिंक एनिथिंग की ओके मग मी का नाही जायचं त्यांच्या खोलीत, किंवा ते का नाही मला येऊन नेहमीसारखं प्रेम करत आहेत, मग मी वाईट आहे It's का. our time. These are all possible feeling states. So they just need to know की ते आयसोलेशन मध्ये का जात आहेत. So it is for their safety, your safety as well. It is not because they don't love you or they don't want you around, and so that they get the adequate rest. So हे सगळं explicitly मुलांना सांगणं becomes important, आणि then making them realize की ते फक्त बाजूच्या खोलीत गेलेत किंवा बाजूच्या हॉस्पिटलमध्ये गेलेत आणि I can still remain connected with them. त्यामुळे रेग्युलर बेसिसवरती जिथे कुठे शक्य आहे की माइल्ड टू मॉडरेट कोविड आहे आणि आई बाबा किंवा आजी आजोबा बोलू शकतात त्यांच्याशी, तर इट इज गुड टू मेक दोज कॉल्स ऑन अ डेली बेसिस. कधी कधी असंही होतं की अरे आज तब्येत जरा जास्त खराब वाटते, तर मुलं पण लगेच अँक्शियस होतील. सो यू टेल देम की व्हॉट, डॉक्टरने आज हे एक मेडिसिन ऍड केलंय, सो लेट्स टेक वन डे ॲट अ टाइम. आज आता हे ऍड केलंय की नाही, लेट्स सी व्हॉट हॅपन्स. विल नॉट वरी अनलेस अनटिल इट इज अ नीड टू वरी. Okay, so म्हणजे let's take one day at a time. in front of children, we should not get panic action. We should. That is very important thing that you said की काय आहे ना, मुलं सेन्सिटिव्ह असतात बरेच. दे पिकअप क्यूज फ्रॉम देअर एन्व्हायरमेंट व्हेरी क्विकली. तुम्ही जरी म्हणाल नाही नाही मी टेन्शन मध्ये नाही, आय एम फाईन, पण तुमच्या चेहऱ्यावर जर एन्झायटी दिसत असेल मुलं पिकअप करतात. अँड देन दे नो देर इज समथिंग रॉंग अँड समथिंग इज बिंग हिडन, किंवा I know that although mom is saying ki nahi nahi kai tension घेऊ नको, I know that my dad is in hospital and there is something to worry because I can read it on my mom's face. They are a good listener and good observer as. They are very good So, listeners and observers. Exactly, you said it. Right? त्यामुळे तुम्ही पण घाबरलेला असाल तर इट इज ओके टू से की हो मी पण घाबरलीये तुझ्यासारखीच. आणि इट इज ओके, आपण दोघं मिळून ह्यातनं फाईट ऑफ करू. सो यू ऑल्सो एक्सेप्ट युअर ओन इमोशन्स अँड ॲट द सेम टाइम रिअश्युअर की हे नॉर्मल फिलिंग असतं की स्ट्रेस आला, क्रायसिस आली की आपण घाबरतोच, राईट? पण लेट्स नॉट गो ओव्हरबोर्ड, ओव्हर थिंक करूया नको. डॉक्टर आहेत, आता गेल्या वर्षी होतं त्यापेक्षा आज परिस्थिती खूप जास्त चांगली आहे. आता हे नवीन ड्रग आलेलं आहे, हे पण देणार आहोत आपण, अँड युअर डॅड विल बी फाईन. बघूया आपण कसं होतंय. सो रिअश्युरन्स सुद्धा त्यासोबत जायला पाहिजे. नाही तर काय होतं, इतक्या निगेटिव्ह न्यूज ऐकतात आणि देन वी फॉरगेट टू फोकस अपॉन द अदर थिंग्स विच आर देअर, विच आर अवर रिसोर्सेस. पॉझिटिव्ह ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण त्याही एम्फसाइज, त्यामुळे ते एम्फसाइज करून मुलांना सांगणं तेही तितकंच महत्वाचं आहे. किंवा एखादा पेरेंट वॅक्सिनेटेड ऑलरेडी असेल तर यू कॅन ऑलवेज से यू नो व्हॉट, ही इज ऑलरेडी वॅक्सिनेटेड ऑल्सो, तो ऑलरेडी त्याच्यामध्ये फाईट करायला ताकद आहे, आपल्याला थोडीशी अजून काळजी घ्यायला लागेल आणि डोंट वरी. सो ते एक करू शकतो.
अँड अड्रेसिंग द नेक्स्ट पार्ट विच यू सेड की काही ठिकाणी डेथ्स पण झाल्यात, राईट? Yeah. सो फॅमिलीमध्ये जेव्हा डेथ झालेली असेल तो आय वुड ऑलवेज सजेस्ट की इफ यू आर नॉट शुअर और यू आर नॉट कम्फर्टेबल टॉकिंग अबाउट विथ युअर चाइल्ड अबाउट इट, again connect with a mental health professional and see how it can be done, because if you are not comfortable as an adult to talk about it to your child, it will be difficult for you, no doubt. So you can take specific guidance ki asं असं झालंय तर how I should be going about with it. But in general I would say ki in general also लहान मुलं बरीच क्युरियस असतात. जेव्हा त्यांना कळते ना की देर इज समथिंग कॉल्ड एज डेथ, दे आर क्युरियस, दे आर हॅव्हिंग लॉट ऑफ क्वेश्चन्स अबाउट इट, राईट? सो रोजच्या जीवनामध्ये सुद्धा ना जेव्हा आपल्या घरातली फुलं झाडं मरतात किंवा इन्सेक्ट्स मरतात, किडे बिडे मरत असतात, तर मुलं ऑब्झर्व करत असतात. अँड दॅट इज अ गुड टाइम टू डिस्कस विथ देम की अरे हे काय झालंय, आता हे झाड परत तसं फुलणार नाहीये, किंवा हे आपल्याला आता काढून टाकायला लागेल, किंवा हे गेलं झाड मेलं म्हणजे काय झालं. सो ते डिस्कशन त्याच वेळेला. सो इफ चिल्ड्रन नो अ लिटल बिट अबाउट कन्सेप्ट ऑफ डेथ ऑलरेडी, एज अप्रोप्रिएट, आपल्याला खूप पण डिटेल्स रिव्हील करायची गरज नसते, एज अप्रोप्रिएटली छोटे छोटे डिस्कशन त्यांच्याबरोबर केली तर असा जर काही प्रसंग आलाच तर इट इज लिटल इझी फॉर अस टू टेल देम की बाबा असं असं घरात झालंय किंवा देर इज अ डेथ, राईट? देन आय वुड ऑलवेज से की काय होतं ना, वी आर ऑल्सो नॉट कम्फर्टेबल आणि वी फील की आपण मुलाला ट्रॉमटाईज करू का डेथ बद्दल सांगून. पण ऍक्च्युली तसं नाही. काय कितीतरी वेळा असं होतं की यू से की बाबा डेथ झाली आहे म्हणजे काय की ग्रँडपा इज इन अ बेटर प्लेस कॉल्ड हेवन, किंवा एक फेरी आली आणि ती घेऊन गेली आहे, आणि किंवा ते आता नसणार आहेत, किंवा ही इज गॉन अवे, असे शब्द तुम्ही जेव्हा वापरता इट कॅन बी व्हेरी कन्फ्युजिंग फॉर चिल्ड्रन. So there could be an obvious next question ki if grandpa is in a better place called heaven, then why I am not there in that better place? Yeah. Right? This So is that can going happen. to. एक्झॅक्टली. किंवा फेरी घेऊन गेले, मग ती मला का नाही घेऊन जात, त्यांनाच का घेऊन गेली, सो तुम्ही असे युफेमिझम्स जेव्हा वापरता डेथच्या बाबतीत तेव्हा बरेच वेळा कन्फ्युजन जास्त होतं रादर दॅन दे अंडरस्टँडिंग व्हॉट इट मेंट. त्यामुळे अगदी तुम्ही साध्या शब्दात त्यांना सांगू शकता डेथ म्हणजे काय की वेन बॉडी स्टॉप्स ब्रीदिंग, श्वास घेणं बंद होतं, भूक लागत नाही, हातपाय स्वतः चालत नाहीत, किंवा हृदयातली धगधग जी तुला ऐकू येते किंवा अशी जी नाडी आपल्याला लागते ती बंद होते, दॅट मीन्स डेथ. अँड दॅट इज परमनंट थिंग. ते एकदा असं जर सगळं झालं तर आपल्याला ते नाही रिव्हर्ट करता येत. आणि मग तुम्ही ते एक्झाम्पल्स वापरू शकतात, फुलझाडं जशी मरतात ती परत नाही जिवंत होत. सो तसंच काहीतरी झालंय आजोबांच्या बाबतीत किंवा आजीच्या बाबतीत किंवा असं. आणि ऍट द सेम टाइम देर इज ऑलवेज अ कन्सर्न की आता आजी आजोबा आजी नाहीये तर मग आता माझ्यावर तिच्यासारखं प्रेम कोण करणार जर ती परमनंटली गेलीये तर. सो दॅट इज अनदर कन्सर्न की अमुक एक व्यक्ती माझ्या आयुष्यातली एवढी महत्वाची व्यक्ती जर गेली आहे तर हू इज गोइंग टू टेक केअर ऑफ मी, हू इज गोइंग टू लव्ह मी. सो देन यू कॅन अश्युअर की दे आर नॉट देअर बट देन वी ऑल आर देअर. बाबा आहे, दादा आहे, ताई आहे, अँड वी आर गोइंग टू बी देअर फॉर यू ऑलवेज द बेस्ट वी कॅन डू फॉर यू. सो अशा पद्धतीचा एक अश्युरन्स. पण डेथ कम्युनिकेट करताना आय थिंक यू मस्ट बी using simple words, try to avoid all these examples, and over a period of time you can keep discussing about it. आणि अगदीच जर वाटलं की ते लहान मूल जे आहे ते त्या ग्रीफ मधनं बाहेर नाही येते किंवा गोंधळ झालाय त्याच्या मनात which are not able to address, then always you can connect with the mental health professional and deal it further. Yeah. And my next question is, ma'am, as I'm a mother of 3-year-old, my daughter, she is very much, means there is a decline in their physical activities. They're not playing outside. They're just sitting at home, just playing inside the home. So is Right. there this decline in physical activity can trigger some emotional issues, like many a time she's very she is burst with the anger, or sometimes she is getting so much of the that she doesn't even understand what I'm saying. She doesn't want to listen the things. So is there any emotional outburst from this due to this physical decline, Yeah, physical yeah. activity?
सिम्पल आन्सर इज येस. म्हणजे प्रोलॉंग्ड टाइम पर्यंत जेव्हा मुलांची फिजिकल ऍक्टिव्हिटी डिप्राइव्ड राहते किंवा द वे दे प्ले आउटसाइड और गार्डन्स मध्ये जाणं, पार्क्स मध्ये जाणं आणि सोबत एक फ्रेंड्स बरोबर पळापळीचे खेळ खेळणं, that is all very very crucial for their normal physical as well as mental development, because you might be already aware ki exercise and physical activity boosts up a lot of neurotransmitters and hormones which are responsible to maintain normal mood, happiness and a general well-being. राईट. सो आता कारण आता वर्षभर झालंय आणि सारखं लॉकडाऊन, लॉकआउट सगळं चालू आहे, त्यामुळे कुठेतरी मुलांच्या शाळा बंद आहेत, मुलं पूर्वीसारखी खेळायला जात नाहीयेत, पळापळीचे खेळ, मैदानी खेळ फार काही होत नाहीयेत त्यांचे. सो डेफिनेटली आता बराच काळ गेला आणि कदाचित अजून काही महिने आपल्याला असं वरखाली होत राहणार आहे. सो दॅट इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्पॅक्ट देअर इमोशनल हेल्थ एज वेल. But then, is it that we can't do anything about it? Then the answer is no, Karan, we can still do something about it. What is it that we can do? So I would suggest that सगळ्यात पहिलं जे मला बऱ्याच पेरेंट्सकडनं पण इश्यू येतो की आता मुलगा घरी आहे, बाहेर कुठे जायला मिळत नाही आणि घरी एवढा पसारा घालतो आणि सगळं इथून तिथे आणि खुर्च्यांवरनं उड्या, टेबलवरनं उड्या आणि हे ते चालतं, घर पूर्ण मेस्टअप होतं वगैरे वगैरे. सो आय वुड से लेट किड्स डू दॅट, बिकॉज दॅट्स द बेस्ट वी कॅन गिव्ह. घरच्या घरी ऑब्स्टॅकल कोर्स तयार करणं, गाद्या खुर्च्या वगैरे वापरून त्याच्यावरनं मुलांना तो एक गार्डन मध्ये जसं ते सगळं असतं जंगल जिम पासून, तसं काहीतरी तुम्ही त्यांना घरच्या घरी देऊ शकता. जर तुमच्याकडे टेरेस असेल किंवा बॅकयार्ड असेल तर तिकडे एखादा बास्केटबॉलचं नेट लावणं आणि त्यांना त्याच्यामध्ये खेळू देणं. दीज आर द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स दॅट वी कॅन स्टील डू अँड एन्श्युअर की अगदीच ते घरात कोंडून राहत नाहीत आणि कुठेतरी त्यांना हालचाल आणि फिजिकल ऍक्टिव्हिटी मिळेल. प्लस तुम्ही अगेन डिजिटल मीडियाचा ऍडव्हान्टेज घेऊन थोडंफार ऑनलाईन योगा क्लास, डान्स क्लासेस किंवा सम फिटनेस प्रोग्राम्स, चाइल्ड फ्रेंडली फिटनेस प्रोग्राम सुद्धा बरेच आता ऑनलाईन स्टार्ट झालेत. सो प्लीज एनरोल युअर किड्स इन दॅट. त्याच्या मागे एक कन्सर्न असतो की किती ऑनलाईन करायचं, मुलंही कंटाळतात. सो मेक इट इफ पॉसिबल अ टीम ऍक्टिव्हिटी. की ऑनलाईन तुम्ही स्टार्ट केला क्लास, सो लेट समबडी, maybe mom or dad, anybody of that kid can also accompany and make it a team activity of having some dance sessions or some physical fitness sessions. कारण तुम्ही व्हॉट्सअपवर बसलाय आणि मुलाला सांगताय की हा जा तुझं योगा सेशन आणि जॉईन कर, that's not going to work, right? So make it as a a team. parent, we also get involved in their activities so that they Absolutely. feel like fun to do it. Fun to do, and it is also an opportunity for you to increase your bonding with your own kid and spend more productive time with your own kid. आता याच्यामध्ये असाही एक कन्सर्न असतो की ऑलरेडी ॲज पेरेंट्स वी आर लोडेड, कारण वर्क फ्रॉम होम आहे, किती ठिकाणी मेड्स नाही आहेत. सो अगेन हाव आर वी सपोज टू मॅनेज? घरी सगळं मेसअप होऊन जात आहे. But then I always say that a messed up house is preferred over a messed up mind of a kid. त्याच्यामुळे लेट्स चेंज अवर प्रायोरिटीज एज अडल्ट्स अँड ट्राय टू एम ॲट मेस्ड अप हाऊस and try to see that there is no messed up mind at least of the child, right? So that is a great statement you said, that every parent should be focused on this, that messed up home is always okay, but yeah, if the child is get disturbed, we cannot get back that again. एक्झॅक्टली तो क्रुशियल टाइम असतो आणि जो डॅमेज त्यातनं सुरू होतो तो रिव्हर्ट करणं खूप डिफिकल्ट आहे. तुमचा एक आठवडाभर घर मेस्टअप राहिलं, यू कॅन क्लीन इट इन 2 days, राईट? बट दॅट माइट नॉट बी द केस वाईस वर्सा जेव्हा होतं. तर त्यामुळे मला वाटतं मुलांना हे करू नकोस, ते करू नकोस, ते कशाला काढलंस, ते कशाला काढलं, जेव्हा एकदा प्रत्येक वेळेस आपण त्यांना टॉर्चरली बोलतो की नाही हे कशाला काढलंस, ते कशाला, सो मे बी ते अजून ऍग्रवेट होऊ शकतात त्यांची मेंटल. Absolutely. कारण ऑलरेडी सी दिस इज नॉट द काइंड ऑफ चाइल्डहुड दॅट वी वॉन्ट फॉर अवर चिल्ड्रन, राईट? इतकं रेस्ट्रिक्टेड आणि इतकं कन्फाइंड चाइल्डहुड ऑलरेडी त्यांना होत आहे. सो त्यातल्या त्यात व्हॉट बेस्ट वी कॅन डू इज see to it ki unless and until very much necessary to stop them from doing something, let's not stop them.
की अगदीच जिथे आता क्रुशल आहे की नाही बाबा काही गोष्टी केल्याने खरंच त्याला इजा होईल किंवा घरातल्या कोणाला इजा होईल अँड देन ही हॅज टू स्टॉप, देन दॅट्स अ डिफरंट स्टोरी. बट अदरवाइज इट इज कम्प्लिटली फाईन टू गिव्ह देम दॅट लिटल अमाउंट ऑफ फ्रीडम ॲटलीस्ट इन द होम, right? And Yeah. be involved even in the physical activity. म्हणजे that also is going to help you as an adult, because you also will be then physically, a little more fitter as compared to what you might not be doing. And work from home मध्ये कळत नाही आपण तासन तास किती वेळ बसून राहतोय ते. त्यामुळे Yeah. getting involved in child is good for you as well. So from that perspective, I think although there is no physical activity as such, but still we can do something about it. Yeah. So the next question is that, so how to recognize की आता मुलांमध्ये असं काही इमोशनल इश्यूज आहेत त्यांच्यामध्ये, ते सफर करतात. सो Yeah. हाऊ वी कॅन रेकग्नाइज की हा मुलगा, आपला मुलगा किंवा आपली मुलगी असे काहीतरी इमोशनल इश्यूज मधून सफर करतात. राईट. सो ॲज आय सेड सुरुवातीलाच की लहान मुलांमध्ये जसं आपण ज्या पद्धतीने एक्सप्रेस करतो की मला अँक्शियस फील होतंय किंवा मला खूप लो फील होतंय, तसं मुलं बोलून नाही दाखवू शकत बरेच वेळेला. लहान मुलं स्पेसिफिकली 4 वर्षाचा मुलगा येऊन तुम्हाला नाही सांगणार की बाबा मला अँझायटी होते, मला पॅनिक अटॅक येतोय, राईट? कारण त्यांची लँग्वेज डेव्हलपमेंट नसते, कॉग्नेटिव्ह डेव्हलपमेंट पूर्ण मॅच्युअर्ड नसते टू अंडरस्टँड अँड कॉम्प्रिहेंड व्हॉट इज गोइंग अँड देन एक्सप्रेस. त्यामुळे कितीतरी वेळा मुलं जेव्हा काही इमोशनल डिस्टर्बन्सेस मधनं जात असतात तेव्हा द सिम्पटम्स दॅट दे शो आर ऑल युजली बिहेवियरल. ओके, म्हणजे काय की त्यांचं बिहेवियर बदलतं. आयदर यू विल सी की अननेसेसरीली काही कारण नसतं पण अचानक क्राईंग स्पेल्स येत आहेत किंवा अचानक अँगर स्पेल्स येत आहेत, टेम्पर टँट्रम्स जे पूर्वी कधी नव्हते ते अचानक वाढलेत, काही केल्या ते कंट्रोल होत नाहीयेत, किंवा सडनली मुलगा खूप विड्रॉन स्टेटमध्ये गेलाय, म्हणजे त्याला काही इच्छा वाटत नाहीये, काही करत नाहीये, पूर्वीसारखं पटापट उठून ब्रश करणं, आंघोळ करणं हे होत नाहीये त्याच्याकडनं, सारखी झोप वाटतेय किंवा झोपतच नाहीये किंवा खूप जास्त खाणं मागतोय किंवा खूप कमी खायला लागतोय, अगदीच काही नाही तर कॉन्सन्ट्रेट करत नाहीये किंवा खूप हायपर ऍक्टिव्ह झालाय, हायपर रिॲक्टिव्ह झालाय. ओके, अशा पद्धतीचे साधारण बिहेवियरल प्रॉब्लेम्स दिसतात की जे तुम्ही ऑब्झर्व करता की तुम्ही पॅसिफाय करताय किंवा थोडे दिवस झाले तरी सुद्धा ते सेटल होत नाहीत, इनफॅक्ट वाढतायत. सो दॅट इज अ साइन दॅट देर इज समथिंग गोइंग ऑन. आता इथे प्रॉब्लेम काय होतो, कितीतरी वेळा टेम्पर टँट्रम्स वाढले किंवा खाण्यापिण्यामध्ये चेंजेस झाले किंवा झोपण्याच्या पॅटर्नमध्ये चेंजेस झाले, तर पटकन कन्क्लुजन जे काढलं जातं अडल्ट्सकडनं की बाबा हे सगळं पॅम्परिंगमुळे किंवा ह्याला उगाच सवय झालेली आहे, की हे खूप कॉमनली कन्क्लुजन निघतं की ह्यांनी त्याला लाडवूनच ठेवलंय त्यामुळे आता असा झालाय वगैरे वगैरे. काही केसेसमध्ये ते असतं की तुमचं पेरेंटिंग किंवा ओव्हर प्रोटेक्टिव्हनेस इज ऍट टाइम्स रिस्पॉन्सिबल, पण बिफोर यू जम्प टू दॅट कन्क्लुजन प्लीज असेस की बाकी तर काही इमोशनल इश्यूज नाही आहेत ना, राईट? आणि ते असेस करायला तुम्हाला नाही जमलं तर अगेन कनेक्ट टू सम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ऑर युअर पिडॅट्रिशियन ऑर युअर रेग्युलर डॉक्टर अँड टॉक अबाउट इट की असं आहे ना, बिकॉज यू नो युअर चिल्ड्रन द बेस्ट इन नॉर्मल सिनारिओ कसे असतात ते. त्याच्यामुळे यू कॅन अंडरस्टँड बेटर की माझा मुलगा असा नव्हता, मग आत्ताच का असा झाला, right? So don't directly misinterpret or jump to the conclusion that this is just because he wants to seek our attention किंवा he just wants to get pampered किंवा असं नाहीये. आणि कितीतरी वेळ असं असतं की खरंच तुमच्याकडनं त्याला हवा असलेला वेळ, प्रेम, त्याला हवी असलेली माया कुठेतरी कमी पडते, तेव्हा पण हे इश्यूज डेव्हलप होतात. सो मेनी टाइम्स दीज बिहेवियरल प्रॉब्लेम्स आर ऍक्च्युअली क्राय फॉर हेल्प फ्रॉम अ चाइल्ड. ओके, सो त्याला त्या पद्धतीने रिस्पॉन्ड करणं गरजेचं आहे. तुम्ही जर डिरेक्टली स्कोल्डिंग, पनिशमेंट्स किंवा निगेटिव्ह रिइन्फोर्समेंट्स वर गेलात की हो तुला लाडवून ठेवलंय म्हणून तू असा वागतोय, जा काही नाही मिळणार, किंवा हे तुझं नाटकच झालेलं आहे रोजचं, अशा टाईपच्या स्टेटमेंट्स पेक्षा इफ यू यूज सम स्टेटमेंट समथिंग लाईक की आय नो यू आणि काहीतरी नक्कीच झालंय म्हणून तू एवढा रागवलायस, आय कॅन सी दॅट देर इज समथिंग, वुड यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट?
rather than saying की एवढं काय झालं चिडायला. You can say की नॉर्मली आय नो तू नाही चिडत असा, पण आज तू चिडलायस म्हणजे काहीतरी तुला त्रास होत असणार म्हणून चिडलायस, सो लेट्स can we talk about it. That will open the forum for discussion and maybe the child will start talking about whatever he is going through. But if you say एवढं काय झालं चिडायला, चिडचिड नाही करायची, that will again close the child. Again he will bottle up because he knows ki even if I try to say, people are not going to understand. Nobody is there to listen to. या त्यामुळे एम्पथाइज करणं लहान मुलांबरोबर, थोडंसं रिफ्लेक्ट करणं की असं असं तू नसतोस नॉर्मली, नक्की काहीतरी त्रास होतोय, सो काय असेल बरं, आय एम रिअली वंडरिंग, अशा पद्धतीची तुमच्याकडनं जर स्टेटमेंट्स गेली तर द चाइल्ड विल डेफिनेटली कनेक्ट विथ यू अँड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टँड की ओके देर इज सो अँड सो प्रॉब्लेम अँड देन यू कॅन सी की काय करायला लागेल पुढे. So yeah, these would be the few ways to understand what could be the issue. Okay. So my next question is that, as we all know that the child is currently suffering since in this COVID pandemic, there is a restriction with their regular schooling or playing with their friends. There is restriction while traveling since more than 1 year completed almost. So is there and many a times now there is online schooling, everything is online, the recreational screen is time is getting more and more in their life. So is there any like that the child is going to suffer adversely for their long run, म्हणजे पुढे जो काळ येणार आहे त्याच्यासाठी ते स्ट्रॉंगली स्टँड अप होऊ शकतात का? कारण की आता बऱ्याचशा वेळेस आपण बघतो की जेवढं आपण बाहेरच्या लोकांशी सोशली कम्युनिकेट करू शकतो तेवढी मुलं जास्त मेंटली पण स्ट्रॉंग होतात आणि कॉन्फिडंट पण होतात. पण आता हे सगळं रिस्ट्रिक्ट केल्यामुळे मुलं कॉन्फिडंट त्यांचा कुठेतरी लो होतोय का, किंवा की त्यांच्या पुढच्या लाईफ मध्ये ते तेवढ्या स्ट्रॉंगली प्रत्येक गोष्ट प्रॉब्लेम फेस करू शकतात का याच्यामुळे त्याच्यावरती सुद्धा एफेक्ट होऊ शकतो का फॉर अ लॉंग रन पुढे लाईफ मध्ये? सो ह्यामध्ये दोन गोष्टी आहेत आता की येस स्कूल्स सगळे ऑनलाईन आहेत, पूर्वीसारखं मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन हॅज चेंज आणि ते कदाचित यावर्षी सुद्धा कंटिन्यू राहतंय की काय असं आहे थोडं की ऑनलाईनच राहील आणि शाळेत मुलं जाऊ शकणार नाही. सो अगेन देर आर स्टील सम रिसर्चेस गोइंग ऑन अँड देर इज अन ओपिनियन बाय मेनी एक्सपर्ट्स की अकॅडमिक्स when it comes to per se academics म्हणजे तुमचं सायन्स, मॅथ, लँग्वेजेस, EVS हे सगळे विषय आणि त्यांचं जे आकलन आहे ते कुठेतरी इम्पॅक्ट होणार. अगेन डिपेंड्स की घरी आई वडील किती अभ्यास घेऊ शकतात मुलांचा. मुलं ऑनलाईन, काही मुलांचं टेम्परमेंट नसतं टू जस्ट ऑनलाईन लिसन टू द लेक्चर्स अँड देन ॲसिम्युलेट. सो देर आर मोर देन दिस ऑल्सो देर आर मेनी अदर फॅक्टर्स विच कॅन इम्पॅक्ट इन अ वे की बाबा त्यांचं सब्जेक्ट लर्निंग किंवा अकॅडमिक लर्निंग माइट गेट कॉम्प्रोमाइज टू सम एक्सटेंट. ओके, बट ॲज यू राईटली सेड की what about their emotional state, what about their confidence? So a crisis can be utilized in any way. Either you grow out of that crisis or you fall down and crumble into pieces, right? It can go either ways. What we as adults have to see that we use this entire crisis also as a growth opportunity. Growth in terms of emotional state, growth in terms of cultivating various qualities such as compassion, kindness, empathy. ह्या ज्या सगळ्या क्वालिटीज आहेत ह्या कुठेच टेक्स्टबुक मध्ये नाही आहेत किंवा तुम्ही असं सांगून मुलं शिकत नाहीत, राईट? तर ह्या व्हर्च्यूज ज्या आहेत ना त्या ह्या पॅन्डेमिक मधनं तुम्ही खूप मुलांमध्ये इन्कल्केट करू शकता. by discussing various incidences जे आपण ऐकतोय की how doctors are working continuously आणि how compassionately they are working किंवा
how we can empathize with somebody who has COVID, किंवा आपल्या घरांमध्ये कोणाला कोविड झालाय तर हाऊ आर यू सपोज टू कम्युनिकेट. सो हे सगळं जे आहे त्याच्यातनं ह्या बऱ्याचशा व्हर्च्यूज, ऑप्टिमिझम, पेशन्स, आयसोलेशन मध्ये आई वडील आहे तर एकीकडे मुलं पेशन्सही शिकू शकतात की बाबा पूर्वीसारखं आपल्याला हवं ते ऍट द डिमांड असं काही मिळणार नाहीये. सो हळूहळू करून मुलं पेशन्स शिकतील, ह्याच्यातनं पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूडचं महत्व शिकतील, प्रोव्हाइडेड वी आर देअर विथ देम ॲट एव्हरी स्टेप टू गाईड देम व्हॉट टू टेक लर्निंग फ्रॉम द क्रायसिस. राईट. सो ह्या व्हर्च्यूज तुम्ही नक्कीच शिकू शकता, विच विल मेक देम वेल राउंडेड अडल्ट्स लेटर. ओके. इवन द व्हेरी फॅक्ट की स्मॉल reinforcements that you give during this pandemic, की आता कोणीतरी आयसोलेशन मध्ये आहे and the child is behaving well when you're explaining, so reinforcing some की बाबा this is a very good thing that you did for your dad today or your mom today, किंवा हे खूप चांगलं केलंस तू, किंवा आज आय एम व्हेरी हॅपी की मी एक सांगितलं की थोड्या वेळाने देईन आणि तू ऐकलंस आणि यू मेंटेन युअर पेशन्स लेवल. सो हे सुद्धा व्हर्बली मुलांना सांगणं, दॅट इज गोइंग टू बिल्ड अ बेटर सेल्फ एस्टीम अँड रिइन्फोर्स all the positive qualities that we want to reinforce in them. राईट. त्यामुळे इवन इन दिस पॅन्डेमिक आय वुड से की जरी त्यांचं अकॅडमिक लर्निंग कुठेतरी वर खाली झालं तरी हे जे लाईफ स्किल लर्निंग आहे ना, हे खूप चांगल्या प्रकारे आजही होऊ शकतं. ओके. टीम बिल्डिंग, कोलॅबोरेशन, किंवा अगदी ह्या पण गोष्टी तुम्ही त्यांना शिकू शकता अगदी घरातल्या साध्या साध्या गोष्टींवरनं, की इन्व्हॉल्विंग चिल्ड्रन इन टू रेग्युलर हाऊस वर्क. ओके. म्हणजे अगदी केअर काढण्यापासून ते ग्रॉसरी शॉपिंग पासून, अगदीच म्हटलं तर ग्रॉसरी शॉपिंग करताना सुद्धा मुलं मॅथ्स आणि हिशोब शिकू शकतात. त्यामुळे किंवा गार्डनिंग करणं, किंवा छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत घरातल्या की नुसत्या स्वतःच्या वस्तू ऑर्गनाइज्ड वे मध्ये ठेवायला शिकणं, दॅट इज गोइंग टू डेव्हलप इन देम द क्वालिटीज ऑफ प्लॅनिंग अँड ऑर्गनायझेशन. राईट. तो ह्या सगळ्या गोष्टी आजही होऊ शकतात, ऑल्दो वी आर सीइंग दॅट मुलं शाळेत जाणार नाही आहेत काही दिवस, किंवा सो ह्या सगळ्या गोष्टी आजही आपण करू शकतो. आणि इफ डन देन आय डोंट थिंक दॅट देर वुड बी अन ओव्हरऑल इम्पॅक्ट इन देअर हाऊ दे आर गोइंग टू ग्रो ॲज अडल्ट्स. Right. So they can still become responsible, sensible, independent, and optimistic adults later. Right. So if we are able to guide them through this pandemic well as adults again. ओके. म्हणजे एक पॉझिटिव्ह वेने आपण जर त्यांना या पॅन्डेमिक मध्ये त्यांना एक पॉझिटिव्ह वे दिला तर नक्कीच ते लाईफ मध्ये काहीतरी वेगळं किंवा काहीतरी खूप चांगल्या प्रकारे करू शकतात. फक्त आपण त्यांना एक पॉझिटिव्ह वेने पुश केलं पाहिजे. म्हणजे कसं आहे की कोणताही क्रायसिस तुम्ही कशा पद्धतीने बघता त्याचा पर्स्पेक्टिव्ह जो आहे तो त्यांना करेक्ट वेनी देणं गरजेचं आहे. राईट. अँड दॅट कॅन डू अ मेजर जॉब की जिथे मुलं ओव्हरऑल त्यांचं लर्निंग ऑफ लाईफ इज स्टील गोइंग ऑन अ रेग्युलर प्रॉपर ट्रॅक. आणि मुलं ऍज इन की जास्त ऑब्झर्व करून शिकतात, ऐकून नाही. तर मग ज्या प्रकारे आपण या पॅन्डेमिक मध्ये आपण ज्या प्रकारे वागतोय त्या कुठेतरी गोष्टी ते ऑब्झर्व करतात आणि लाईकवाईज ते शिकतात. बॅक ऑफ माइंड त्यांच्या झालेलं असतं की अच्छा याच्यामध्ये हे असं करतात माझे पॅरेंट्स, माझे ग्रँड पॅरेंट्स. सो मग आपण कुठेतरी पॉझिटिव्ह वेने कुठली गोष्ट रिॲक्ट केली ड्युरिंग दिस पॅन्डेमिक तर ते त्यांच्यासाठी पुढे लाईफ मध्ये सुद्धा helpful असू. Yes, you made it very important point here right now, Dr. Gayatri. तुम्ही जे म्हणालात ना की what we children observe. So actually psychology मध्ये we say की 8-9 वर्षापर्यंतची मुलं मेजरली त्यांचं जे लर्निंग असतं कोणत्याही गोष्टीचं असो दॅट इज व्हाया कॉपिंग ऑर इमिटेशन. त्यामुळे जसे अडल्ट वागतात, बोलतात, जे काही अडल्ट्स करतात तेच मुलं इम्बाईब करतात. त्यामुळे मी वागते चिडचिडी आणि मी मुलाला सांगते की शांत राहायचं, दॅट इज नॉट गोइंग टू वर्क. So you have to so just an add on to this is that if you want that your child should grow as a well rounded mature adult, then your behavior, your action, what you talk, how you solve problems, how you land up into decision making, all that needs to be worked upon rather than working on the child per se. So parenting is about working on yourself rather than working on child.
ओके, या म्हणजे आपल्याला ते कुठेतरी आयडॉल मानतात एक पर्टिक्युलर एज पर्यंत, ट्रू आणि ट्रू ती एज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर देअर फर्दर डेव्हलपमेंट. त्या राईट. एज मध्ये त्यांना एक फ्रुटफुल काहीतरी मिळालं की नाही, माझी आई, माझे बाबा, माझी आजी आजोबा हे असे आहे, आमच्या घरामध्ये हे असे रूल्स आहेत, किंवा या अशा प्रकारे आम्ही प्रॉब्लेम्सला डील करतो. तर त्याच कुठेतरी गोष्टी त्यांच्यामध्ये त्याच इम्बाईब होतात. करेक्ट. दॅट्स राईट. या ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज की लाईक, जर एखादा मूल जर कोविड पॉझिटिव्ह हा अनफॉर्च्युनेटली कोविड पॉझिटिव्ह झालं, या या तर मग त्यावेळेस त्यांना जर आयसोलेशन किंवा हॉस्पिटलायझेशन केलं गेलं, तर त्यावेळेसची त्यांची मेंटल हेल्थ आपण कशी सांभाळू शकतो? म्हणजे लाईक आता आयसोलेशन मध्ये आहे, सो त्या मुलाला लहान आहे, लाईक 10 हो इयर्सच्या हो आतमध्ये किंवा इव्हन 12-13 वर्षाचं, तर हा आयसोलेशन एकदम फॅमिली पासून कुठेतरी लांब, आणि आपण वी कॅनॉट इव्हन सिट विथ देम अँड टॉक. सो हे राईट. कुठेतरी खूप त्यांच्या बाबतीत मेंटली त्यांना खूप डिस्टर्बिंग होऊ शकतं. डिस्टर्बिंग. तर मग तेव्हा राईट. कसं आपण त्यांना हँडल करू शकतो? राईट. सो इकडे कसं आहे ना, की कोणतंही मूल म्हणजे अगदी व्हॉट यू राईटली सेड 12-13 वर्षाचं असलं आणि त्याला आयसोलेशनला जावं लागलं, तरी लेट्स रिमेंबर की वन ऑफ द पेरेंट ऑर द इमिजिएट केअर टेकर हॅज टू अकंपनी द चाइल्ड इन दॅट रूम. ओके. कारण नो चाइल्ड, म्हणजे 3 वर्षाचं मूल आहे किंवा 5 वर्षाचं मूल आहे, 8 वर्षाचं मूल आहे, कोणतंही मूल हे एका रूम मध्ये एकतर राहूच शकत नाही. आणि त्याच्या गोळ्या, टेकिंग द मेडिसिन्स, मॉनिटरिंग टेम्परेचर, स्पेसिफिकली वेन यू आर इन होम आयसोलेशन, तर त्यावेळेला हे सगळं तर ते मूल स्वतः करूच शकणार नाहीये. त्यामुळे टेक्निकली इवन द गाईडलाईन्स दॅट विल कम इज दॅट वेन अ चाइल्ड, फॉर अ चाइल्ड हू कॅनॉट बी इंडिपेंडेंटली टेकिंग केअर ऑफ हिमसेल्फ, one of the parent or caretaker has to accompany the child. ओके. त्यामुळे तिकडे प्रॉब्लेम काय होऊ शकतो की द केअरटेकर ऑर द पेरेंट हू इज गोइंग टू अकंपनी द चाइल्ड कॅनॉट चूज इट डिरेक्टली, अनलेस अँड अंटिल की ब्रेस्ट फीडिंग आहे तर ऑब्व्हियसली आईलाच त्याच्यासोबत राहावं लागणार आयसोलेशन मध्ये पण. बट देन अदरवाईज, कारण काय, द केअरटेकर ऑर द पेरेंट विल गो इन द आयसोलेशन, दॅट विल बी डिसाइडेड ऑन द other aspects की whether that parent is vaccinated or no. जर fully vaccinated बाबा असतील fully vaccinated, तर maybe बाबा should go in the isolation, not the mom. ओके. बिकॉज आपल्याला अडल्टची पण सेफ्टी बघायची आहे याच्यामध्ये. सेम वे बाबाला आणि आई फेवरेट आहे, पण आईच हवी आहे मुलाला, पण बाबाच येईल कारण त्याची हेल्थ जास्त चांगली आहे, कोमॉर्बिडिटीज नाही, फुल्ली वॅक्सिनेटेड आहे, सो बाबा वुड बी द केअरटेकर विच शुड गो. राईट. सो त्यामुळे असेही कॉन्फ्लिक्ट येऊ शकतात की नाही मला आईच पाहिजे, बाबा नको, किंवा बाबाच पाहिजे, आई नको, असेही कॉन्फ्लिक्ट येऊ शकतात. किंवा काही मुलं आजी आजोबांना जास्त अटॅच्ड असतात, सो मला आजी आजोबा पाहिजे, पण ऑब्व्हियसली आजी आजोबा कॅन नॉट बिकम द केअरटेकर बिकॉज दे आर देमसेल्व्हज हाय रिस्क फॉर द इन्फेक्शन. तर त्यामुळे सुरुवात तिथपासनं होते की you need to prepare somewhere किंवा have this discussion also in your home before even this incidents happens, की असं काही झालं तर बाबा काय आपण करू शकतो. घरात कोणालाही कोविड होऊ शकतो, आणि जर तुला झाला, बाबाला झाला, मला झाला, किंवा मुलाला झालं, यू कॅन ऑलवेज हॅव दिस डिस्कशन्स की बाबा वॅक्सिनेटेड आहे, सो तो तुझ्या बरोबर असणार ना, तू काय एकटा नसणार. सो आयसोलेशन मध्ये मला जावं लागणार ही पण भीती कुठेतरी आधीपासून बसू शकते मुलाच्या मनात, इवन बिफोर द चाइल्ड एव्हर हॅपन्स टू टेस्ट पॉझिटिव्ह. सो हेही कुठेतरी तुमच्या रेग्युलर डिस्कशन्स मध्ये ॲज अ फॅमिली यू कॅन वर्क अप अ प्लॅन, सम बॅकअप प्लॅन, की असं झालं तर काय. लहान मुलांना आपण फर्स्ट एड केअर बद्दल एज्युकेट करतोच, शाळांमध्ये पूर्वी ते एज्युकेशन असायचंच. राईट. सो यू कॅन ऑल्सो एज्युकेट युअर चाइल्ड ऑन कोविड केअर. यू कॅन ऍक्च्युअली प्रिपेअर अ कोविड केअर किट ऍट होम, की जिथे तुम्ही पल्स ऑक्सिमीटर, थर्मोमीटर, एखादं पीपीई किट, सॅनिटायझर, हे सगळं त्या किटमध्ये घालायचं, आणि वन्स इन अ वाईल घरामध्ये प्लेफुल वे मध्ये त्याचं डेमॉन्स्ट्रेशनही करायचं. नाहीतर, कारण तुम्हाला मुलांना आयसोलेशन मध्ये असताना तुम्हाला त्यांचं टेम्परेचर घ्यायचंय, पल्स ऑक्सिमीटरवर ऑक्सिजन सॅच्युरेशन घ्यायचंय, मुलांसाठी ते एकदम नवीन होईल जर अचानक हे झालं तर. राईट. किंवा तुम्ही जेव्हा केअरटेकर म्हणून जाल किंवा तुम्ही असाल मुलासोबत आयसोलेशन मध्ये टू टेक हिज केअर, तर त्यावेळेला तुम्हाला कॉन्स्टंटली मास्क मध्ये बघून मूल घाबरेल, चिडचिड होईल, किंवा तुम्ही पीपीई किट जर घातलं तर ते मूल घाबरेल, चिडचिड होईल, त्याला कळणार नाही हे सगळं अचानक का.
तर त्यामुळे हे कुठेतरी तुम्ही आधीच एक थोडंसं ओरिएंटेशन यू कॅन ऑलवेज गिव्ह इट. म्हणजे कधी गॉड फॉरबिड जर असा सीन झालाच की लहान मूल पॉझिटिव्ह आलं आणि हे सगळं करायला लागलं, तर द चाइल्ड इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ शॉक की अरे हे काय नवीन, अचानक का मी त्या रूम मध्ये जातो, अचानक का मला फक्त बाबासोबत राहायचंय, किंवा अचानक का ते सगळे माझ्या आसपास पीपी किट घालून आणि मास्क घालून फिरतायत. ह्याच मुलाला देव न करो पण हॉस्पिटलायझेशन लागलं तर ही वोंट बी स्केर्ड ऑफ लुकिंग ॲट पीपल इन पीपी किट्स इफ ही नोज व्हॉट इज इट, किंवा ही हॅज सीन पीपल, राईट. तर त्यामुळे ह्याचं थोडंसं एक प्रिपरेशन, जे आपण पहिला प्रश्न म्हटला की जिथे तुम्ही एज्युकेट करायचं मुलांना, त्या डिस्कशन्स मध्ये तुम्ही थोडंसं ऍड करू शकता सटली. म्हणजे मुलं एकदम शॉक मध्ये जाणार नाही किंवा एकदम त्यांना गोंधळून जाणार नाही की व्हॉट द हेल इज दिस. ओके. अँड अपार्ट फ्रॉम दिस प्रायर प्रिपरेशन, ऑलवेज कोविड पॉझिटिव्ह आलं, मूल आयसोलेशन मध्ये जायचा सीन आला, तर जसं तुम्ही त्याचे कपडे बिपडे, तुमचे कपडे वगैरे त्या रूम मध्ये घेऊन जाल, तसंच डोंट फॉरगेट टू टेक दी कम्फर्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ युअर चाइल्ड. मग त्याचे टॉयज असतील किंवा त्याचे काही अटॅच, ज्याच्याबरोबर तो खूप अटॅच्ड आहे अशी काही खेळणी असतील, किंवा द थिंग्स दॅट ही लाईक्स टू डू, पेंटिंग मटेरियल असेल किंवा सँड असेल किंवा काही क्ले मटेरियल असेल. सो ऑल दीज थिंग्स विथ द चाइल्ड एन्जॉयज टू डू, किंवा द चाइल्ड इज अटॅच विथ, त्याची डॉल असेल काही स्पेसिफिक, ह्यातलं सगळंच you can always take it, you should take it when you go in that particular isolation room. Okay. And once that is done, again, regular basis varti phone calls, WhatsApp video calls is something that should be done, because social distancing doesn't mean disconnecting is what you have to again reinforce in the child. It is okay that during these times thoda far screen time vadla, kiwa children are looking more into videos or cartoons, all that you can give that concession ki अर्ध्या तासाच्या ऐवजी 2 तास व्हिडिओ बघितला. फॉर दोज डेज इट इज ओके टू गिव्ह देम दॅट कन्सेशन सो दॅट दे रिमेन काम and distracted, of course. Apart from that, sensory based activities is something that we always advocate in children who are anxious or nervous. Sensory based activities म्हणजे making them play in sand, किंवा sensory stimuli वाले activities असतात, hearing to music, painting, finger painting. All these sensory based activities you can do with the child when the child is in isolation, because they all have a very त्यांचे जे सेन्सेस असतात, ऑल 6 सेन्स जे आपण बोलतो, ते सगळे ऍक्टिव्ह झाले पाहिजे. सीइंग, टचिंग, येस, राईट. आणि ते काय होतं ना, त्या ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही जेव्हा घेता ना, तेव्हा दे आर नोन टू हॅव अ व्हेरी रिलॅक्सिंग अँड काल्मिंग इफेक्ट ऑन द चाइल्ड. सो एक ओव्हरऑल एन्झायटी किंवा ओव्हरऑल नर्वसनेस कमी करण्यासाठी सुद्धा ह्या सेन्सरी बेस्ड ऍक्टिव्हिटीज, तुम्ही सँड बरोबर खेळणं, सँड नसेल तर रवाई चालतो, किंवा क्ले नसेल तर कणिकही चालते, त्याच्यातनं ते शेप्स बनवणं, तो जो फील असतो, ह्या सगळ्या गोष्टींचा खूप फायदा होतो टू कीप द चाइल्ड ओव्हरऑल calm and relaxed. So during the isolation period, you can utilize these things. Again, त्याच्यामध्ये मेस होऊ शकतो किंवा काय, but again we stick to the same thing that messed up mind is not what we want. Okay. तर त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही करू शकता. आणि बाकी तुमचं डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स आहेत, किंवा इफ द चाइल्ड इज लाइकिंग योगा, यू कॅन डू द योगा, which is again known to have very positive effects. Again, enroll the child into any kind of dance or music classes during those 10-15 days of isolation. Isolation period should be felt like a normal day otherwise. Okay. And fun period also. Yes, Karan, let's be very optimistic on that thought ki most of the children are going to have no to mild symptoms. Right? There are very few children who may land up into hospital or ICU. त्यामुळे मेजॉरिटी जी मुलं आहेत त्यांना आपण मोस्टली घरच्या घरीच मॅनेज करू शकणार आहोत. त्यामुळे इट इज पॉसिबल टू मेक दॅट पिरियड as far as possible stress free and a calm period even for the child. So my next question is that, like, as we all know that there is a possibility of everyone is saying the third wave is going to, and it is going to affect
That is a prediction. Yeah. But getting very much panic that third wave is going to come and they are going to affect the children the Yeah. most. So, is there any general guideline how we can take care of our child's Mhm. mental health if it will going to come? Right. So, Okay. already the parents are facing mental. Right. Right. So, you know, yes, there are a lot of news, and I'm sure children themselves are hearing all these news and they are also possibly getting anxious about this. Again, you need to include these topics while you discuss with the children. One thing we all must remember की हे सगळं पॅन्डेमिकचं जे काही डिस्कशन आहे ना ते ऑनगोईंग असलं पाहिजे. ओके, म्हणजे असं नाही होता कामा की फर्स्ट वेव्ह मध्ये तुम्ही डिस्कस केलं आणि नंतर मग काहीच डिस्कस केलं नाहीये आणि मग कारण दिवसेंदिवस खूप वेगवेगळ्या लेवलला आपण वर्क करतोय या पॅन्डेमिक मध्ये, त्यामुळे हे डिस्कशन सुद्धा इट शुड बी अ कंटिन्युअस प्रोसेस. दॅट इज वन थिंग. तसंच आता थर्ड वेव्ह येणार आहे तर चिल्ड्रन मे हॅव डाऊट, सो अगेन यू गिव्ह देम दॅट फ्रीडम अँड इनिशिएट दीज डिस्कशन्स. अँड ह्या सगळ्यामध्ये रिमेंबर, एन्झायटीचा उगम कुठे असतो? जेव्हा आपल्याला असं वाटतं की we are incapable of facing a crisis, we don't have resources to face the crisis, but the crisis is very big. सो रिस्क रिसोर्सचा इम्बॅलन्स जिथे होतो तिथे एन्झायटीचा उगम होतो. त्यामुळे मुलांना आपल्याला हे सांगणं खूप इसेन्शियल आहे की येस, थर्ड वेव्ह काय, सेकंड वेव्ह काय, कोणती वेव्ह आली तरी लहान मुलं अफेक्ट होऊच शकतात, कधी नाही कधीतरी इन्फेक्शन त्यांनाही होऊच शकतं. But we are much more prepared at all levels. So we as family, we are going to be there for you. Educate them ki healthcare administration, all doctors, all your pediatrician uncles, they're all very much preparing the entire health system. So उद्या जरी आपण आजारी पडलो तरी आपण जाऊ आणि आपल्याला छान ट्रीटमेंट मिळेल. कारण आता there is a possibility की मुलांनी बरंच ऐकलं असणार आहे की अरे बेड मिळत नाही, ऑक्सिजन मिळत नाही, हे होत नाहीये, औषधं मिळत नाहीयेत, सगळ्याची शॉर्टेज आहे, उद्या माझ्या बाबतीत असं झालं तर. सो अश्योरिंग देम की we are preparing very well for any kind of crisis that might come. Then explaining them की जरी तू आजारी पडलास तरी मोस्ट ऑफ द लहान मुलांमध्ये जो कोविड होतो तो फार डेंजरस ऍज इट इज नसतो. ओके, तुला जसा नॉर्मल सर्दी खोकला जसा आपल्याला येतो आणि आपण आजारी पडतो, मोर ऑर लेस तसंच झालं तरी होणार आहे. सो लेट्स नॉट This might मॅग्निफाय. be this might first be understood by the parents actually, या because many a parents think that third wave is going to come and चिल्ड्रन्स वरती, मुलांवरती खूप अफेक्ट करणार आहे. मग ते या खूप आणि गव्हर्नमेंट हॅज ऑलरेडी एस्टॅब्लिश द ICU बेड्स अँड ऑल. सो या खूप जास्त पॅनिक झालेत पॅरेंट्स की या म्हणजे इतकं काहीतरी जास्त सिव्हिअरिटीने होणार आहे का लहान मुलांमध्ये. सो या ॲज वी मेडिको वी नो दॅट दिस विल नॉट गोइंग टू हॅपन ॲट दॅट एक्स्ट्रीम लेवल की या मुलं जेवढं आपण आता मॅग्निफाय करतो. इतकं या की करेक्ट. 1% हार्डली होऊ ट्रू शकतं. इट्स अ पॉसिबल. ट्रू. तर मग ऍटलिस्ट पॅरेंट्सला हे खूप आधी म्हणजे त्यांनी पक्क केलं पाहिजे की नाही, मुलांमध्ये हे इतकं सिव्हिअरिटीने होऊ शकत नाही. इट विल बी माइल्ड येस टू मॉडरेट. की येस साधा सर्दी खोकला त्यांना दरवेळेस जसं होतो, सीझन चेंज होतो तसंच यावेळेसही होऊ शकेल. तर आपण फक्त यावेळेस त्याची थोडी जास्त केअर घेतली पाहिजे अबाउट डाएट हो अँड. सो हे हो आधी पॅरेंट्सना थोडं जास्त कळणं त्याविषयी ते जास्त नक्कीच महत्वाचं आहे. म्हणजे ते नक्कीच मुलांना समजू शकतील. येस, ऍब्सोल्युटली राईट. कारण आपण ऍज अडल्ट जर आपण चुकीच्या फ्रेम ऑफ माइंड मध्ये जर गेलो तर तुम्ही मुलांना काय वेगळं सांगू शकणार आहात. त्यामुळे यू आर ऍब्सोल्युटली राईट की वी हॅव टू फर्स्ट बी व्हेरी केअरफुल अँड माइंडफुल की आपण करेक्ट इन्फॉर्मेशन घेतोय ना, आणि जी इन्फॉर्मेशन आहे ती उगाच आपण कॅटॅस्ट्रॉफिक व्ह्यू पॉइंटनी बघत नाही हो ना. सो हे आपण आधी डेफिनेटली काळजी घ्यायला पाहिजे. तसंच मुलांना जर आपल्याला त्यांना वाचवायचं तर आहेच पॅन्डेमिक पासून ऍज फार एज पॉसिबल, वेव्ह कोणतीही असो. सो
युजली असं वाटतं की अरे मुलं कशी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स फॉलो करणार, त्यांना काय कळतंय. बट मुलांना काही वेळेला मला असं वाटतं की खूप जास्त कळतं आणि ते खूप जास्त पद्धतीने एखादी गोष्ट पिकअप करतात आणि फॉलोही करतात. सो तुम्ही हे सगळे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स ऍट द लेवल ऑफ बॉडी ॲज वेल एज ऍट द लेवल ऑफ माइंड जर तुम्ही अडॉप्ट केलेत, तर ते मुलं ॲज आय सेड इमिटेशननी शिकत असतात किंवा ते इमिटेट करतात तुम्हाला, तेही अडॉप्ट करणार आहे. तुम्ही जर मास्क मॅक्सिमम वेळेला घालत असाल, व्यवस्थितपणे घालत असाल, मुलं ऑटोमॅटिकली तसं घालायला शिकणार. हँड वॉशिंग तुम्ही योग्यरित्या योग्य वेळेला जर करत असाल तर मुलंही तेच करणार. पण तुम्ही ओव्हरली हँड वॉश करत असाल, ओव्हरली पॅनिक होत असणार, तर त्यांनाही तोच सिग्नल जाणार. राईट. त्याच्यामुळे ह्या पुढच्या वेव्ह मध्ये सुद्धा मुलं एकतर व्हॉट यू सेड राईटली की देयर इज व्हेरी लेस चान्स दॅट चिल्ड्रन विल गो इन टू सिव्हिअर इलनेस, अँड थँकफुली वी आर हॅव्हिंग हेल्थ केअर सिस्टम्स वर ऑलरेडी गिअरिंग अप कम्प्लिटली, आणि हे सुद्धा मुलांपर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे. इवन द वॅक्सिनेशन इन्फॉर्मेशन की की जसं आई बाबा वॅक्सिनेट होत आहेत, आजी आजोबा झालेत, तसंच आता तुझ्यासाठी सुद्धा अजून एक एक्स्ट्रा पॉवर येणार आहे आपल्याकडे थोडे महिन्यामध्ये. सो ऑल दीज थिंग्स विल मेक द चाइल्ड फील सेफ अँड सिक्युअर ऑल्दो देर इज अ मेजर क्रायसिस गोइंग ऑन, अँड दॅट इज इम्पॉर्टंट फॉर मेंटेनिंग देअर मेंटल हेल्थ. की क्रायसिसच्या फेसमध्ये सुद्धा इफ आय एम कॉन्फिडंट दॅट आय हॅव ऑल टूल्स अँड आय एम fully properly prepared to fight off that crisis, then I'm going to feel more confident and less anxious. सो हे कम्युनिकेट मुलांपर्यंत होणं गरजेचं आहे. अगेन इन अ क्रिएटिव्ह वे, जसं मी सुरुवातीला सांगितलं, बाय स्टोरी टेलिंग, लहान मुलांमध्ये स्पेसिफिकली बाय पिक्चर्स, बाय ड्रॉइंग, बाय एव्ही क्लिप्स इफ अवेलेबल. तर हे मुलांपर्यंत पण पोचणं गरजेचं आहे to see that they are mentally still in the state of well-being, even though the third wave might come. Yeah, right. So the last question of this discussion is, as आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की या पॅन्डेमिक मध्ये होमिओपॅथीचा रोल खूप चांगल्या पद्धतीने आपण बघतोय, पेशंट वरती सुद्धा खूप चांगले रिझल्ट आहेत. सो असं काही आहे मेंटल हेल्थ साठी लहान मुलांच्या काही स्पेसिफिक होमिओपॅथिक ड्रग्स रेमेडीज आहेत त्यांच्यासाठी? येस, म्हणजे पॅन्डेमिकच काय, पण इन जनरल सुद्धा वेर एव्हर यू हॅव चाइल्ड बिहेवियरल प्रॉब्लेम्स किंवा न्यूरो डेव्हलपमेंटल प्रॉब्लेम्स इन चिल्ड्रन, we have always seen that homeopathy has a lot to offer to help them through all these issues. So even in pandemic, for all their emotional issues or behavioral problems that get triggered or aggravated, you can always resort to homeopathic medications. And as we know that homeopathy is more of an holistic science. It caters to not just the symptoms of my body but as well as the mind. We consider symptoms of mind too. त्यामुळे we do have a significant role of homeopathy in helping children when they are into emotional issues. मग ते panic attacks असो, anxiety असो, anger outburst असो, काहीही असो, you can always have good results with homeopathy. I would not advise any specific medication फॉर चिल्ड्रन, म्हणजे की हा एन्झायटी आली तर हे औषध द्या, बिकॉज एव्हरी चाइल्ड, द causes for an emotional or behavioral problem in child are going to be different. The magnitude of the problem that the child is facing is going to be different, and homeopathy is an individualistic science, right? So although this emotion of fear or anxiety is common, पण मी एक मूल आहे तर मला फिअर असेल की माझ्या आजोबांना काही होईल का, आणि दुसऱ्या मुलाला फिअर असेल की मला व्हॉट इफ आय डाय. सो ऑल द फिअर इज अ बेसिक कॉमन इमोशन, इट इज अ कलेक्टिव्ह इमोशन, पण त्याच्या ज्या वेगवेगळ्या छटा असतात त्याप्रमाणे औषध वेगवेगळं जाणार आहे. त्यामुळे यू शुड बी थिंकिंग ऑफ गिव्हिंग होमिओपॅथिक मेडिकेशन्स वेन एव्हर द चिल्ड्रन आर इन टू एनी काइंड ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस इन दिस पॅन्डेमिक. But remember one golden rule ki only homeopathic medication may not suffice when we are looking at emotional and behavioral problems. Karan ka hai ki it is the emotional and behavioral problems are maintained by environmental, parental factors. Okay, and as we know in homeopathy, removal of maintaining cause is also essential.
अपार्ट फ्रॉम गिव्हिंग मेडिसिन. त्यामुळे तुम्ही फक्त होमिओपॅथिक मेडिसिन स्टार्ट केलं आणि आता मला काही करायची गरज नाहीये ऍज अ पेरेंट किंवा ऍज अ अडल्ट, की हा आता मूल माझं ठीक होणार, असं नाही होऊ शकत. जर तुमच्या घरी स्ट्रेसफुल एन्व्हायरमेंट आहे, तुम्ही स्वतः खूप स्ट्रेसमध्ये आहात आणि तो कुठेतरी डिस्प्लेस होतोय तुमच्या मुलावरती, तर only medicine will not work. You have to see to it that the environment, the parenting style that you are adopting, all this is also addressed at the same time. But yes, homeopathy can definitely help the children in Yeah. the current pandemic for their mental health as well. या सगळ्याविषयी बऱ्याचशा पॅरेंट्सला माहित नसतं की होमिओपॅथिक ड्रग्स मुलांमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे काम करू शकतात त्यांच्या मेंटल अँड बोथ फिजिकल दोन्ही याच्यावर. सो दिस इज ऑल ऑफ अ डिस्कशन. आय that's a great discussion. खूप साऱ्या पॅरेंट्सला अशाच प्रकारचे खूप क्वेश्चन्स होते. सो आय होप की वी फुलफिल देअर need and this is all up to you. आय एम शुअर की काहीतरी मदत मिळेल. आणि आय वुड ऑलवेज से की इट इज ऑलवेज ओके टू आस्क फॉर हेल्प. डोंट फील टॅबू किंवा तो एक स्टिग्मा जो आहे की अरे माझा मुलगा काही मॅड नाहीये किंवा माझ्या मुलाला काही प्रॉब्लेम नाहीये, तो होईल बरा, आपोआप तो सुधरेल. किती वेळा असं होत नाही, यु नो. सो फील फ्री टू टॉक अबाउट एनी इश्यूज दॅट यू yourself are facing or your child is facing, first maybe with your family, your friends, and don't think otherwise ki how can I talk, how can I say that I am feeling anxious. No, as I said ki accepting and expressing is the first step towards your healing rather than denying and suppressing. So don't do that for yourself and don't do that for your child as well. Okay, let them express, let them experience whatever they're experiencing. You be there for them. When you feel insufficient, do reach out for help. So thank you so much, ma'am, for conducting such a nice session on the children mental health. We are very thankful to you for joining this session. And no, I am also very thankful to you, and it was wonderful talking to you on this topic. Thank you so much again. thank you so much. Bye-bye.